ते परम सन्मान योग सतगुरां दे हजूर जुड़न बैठे रब रूप गुरमुख सत्संगी जन, सतगुरु जी की अपार बख्शिश महरामत दा सदका गुरु दर ते जुड़न दा सुभाग समा नसीब होया। सतगुरु जी की प्यारी अमृतमयी बाणी का कीर्तन गुरु के प्यारे कीर्तनिया पासों आप जी ने सरवण किया। गुरु दर ते जुड़ के गुरु की बाणी द्वारा वाहिगुरु नाल जुड़न दा निमाणा जिहा उपराला कर रहे हैं। सतगुरु जी रहमत करदे हैं, समझाउंदे ने कि वो वाहिगुरु ही सब कुछ करन कारण समर्थ है। उहदे तो बिना कोई कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए जिन्हां नूं वाहिगुरु दा भरोसा, जिन्हां ने उस परमेश्वर नूं जान लिया कि ओही सर्व कला समर्थ है, जान के वेख के जिन्हां नूं भरोसा आ गया, उन्हां दे अंदर हंकार नहीं बचदा, उन्हां दे अंदर हौमे नहीं बचदी। जिन्हां दे अंदर हौमे है, हंकार है, वो वाहिगुरु नूं कदे जान ही नहीं पाते। वो अपने आप नूं ही सब कुछ समझते रहंदे ने, वो अपने आप नूं ही जणाउंदे रहंदे ने, जताउंदे रहंदे ने कि मैं ही हाँ, असी ही हाँ जो हाँ। सतगुरु कहंदे हे सच्चे पातशाह, जदों मैं अपने तरफ देखदा वां तो मैनू अपने विच कुछ भी अपने जैसा नज़र नहीं आउंदा, क्योंकि मेरे कोल मेरा कुछ भी अपना नहीं है जिन्हों मैं कहा कि ये मेरा। पर जदों मैं तेरे वल वेखदा वां तो सब कुछ तेरा ही है। जदों मैं जन्मिया, जदों आपां सब जन्मे तो साडे कोल की सी? कुछ भी नहीं। साडे कोल कुछ भी नहीं सी, कोई समझ नहीं, कोई सियाणप नहीं, कोई तन दे उत्ते कपड़ा नहीं, हत्थां पैरां विच चलण फिरन दी, कुछ करन दी ताकत भी नहीं, कुछ भी नहीं। असीं खा भी नहीं सकते कुछ, सिर्फ दुध पी सकते हैं बस। कोई ताकत नहीं, कोई समर्था नहीं, कुछ भी नहीं असीं हुंदे उदों, बिल्कुल खाली हुंदे हैं। असीं निर्भर करते हैं अपनी माँ उत्ते, असीं निर्भर करते हैं अपने बाप उत्ते, अपने परिवार उत्ते असीं निर्भर करते हैं। जे साडा परिवार ना होवे तां असीं जी ना सकीए। जे साडे माँ बाप वो ना होण तां असीं जी ना सकीए। उन्हां तो बिना साडा गुजारा नहीं। असीं वध फुੱਲ ही नहीं सकते, असीं जवान ही नहीं हो सकते। पर असी लैके की आए? असी लैके कुछ भी नहीं, खाली। इसलिए भगत देखता है कि मैं इस संसार विच लैके कुछ भी नहीं आया, तो फिर ये हौमे किस गल दी?
जो कुछ भी हासिल होया वो इस संसार विच आउण तो बाद हासिल होया। माँ बाप ये भी बाद विच मिले, जन्म तो बाद। फिर चीज़ां घर बार हौली हौली जिमें जिमें वड्डे हुंदे गए उमें उमें चीज़ां हासिल करते गए। इसलिए अपना की है, अपना कुछ भी नहीं। अपना कुछ भी नहीं, खाली आए तो खाली मुड़ गए। सतगुरु कहते जिसने इस भेद नूं जान लिया, जिसने ये गल जान ली कि मेरे कोल तां कुछ है ही नहीं, मेरे कोल तां कुछ भी नहीं है, इथों तक कि जदों मैं इस दुनिया तो जावांगा ये शरीर भी इत्थे ही रह जाएगा। इस शरीर नूं पिछों परिवार वाले दफना देणगे जां चिखा ते रख के अगन पेंट कर देणगे, ये भी इत्थे रह जाएगा। इसलिए फिर माण किस गल दा है, हंकार किस गल दा। हंकार वाली तो कोई गल पिछे बचती ही नहीं जिन्हों ये दिस पिया। इसलिए भगत हमेशा ही कहता रहिंदा है कि वाहिगुरू मेरे विच मेरा कुछ भी नहीं। आप पढ़ते ना बचन कबीर साहब का कि मेरा मुझ में किछ नहीं, मेरे विच मेरा कुछ भी नहीं। जो कुछ भी साडे कोल है सानू वाहिगुरू दा दिता होया मिलिया होया। बच्चे परमेश्वर ने बख्श दिते ने, वो साडे वस की गल नहीं है, किसी स्त्री या किसी पुरुष के वस की गल नहीं। वो वाहिगुरू ने विधान ही ऐसा सिरजिया। चीज़ां मिल गई, घर बार मिल गया, तो ये उहदी रहमत है, ये उहदी बख्शिश है। बहुत सारे लोग ने वो बड़ा यतन करते हैं, बड़ी कोशिश करते हैं, पर हुंदा फिर भी कुछ नहीं। कि बहुत यतन किए, बड़ी कोशिश की कि फलानी चीज़ मिल जाए, वो मेहनत भी बहुत की, पर मिलिया फिर भी नहीं। इसलिए ये सब कुछ उसे दा है। जे कुछ मिल गया है तो हंकार ना करिए, उहदा शुक्र करिए। भगत कहता कि वाहिगुरू सब कुछ तेरा, मेरे विच कुछ भी नहीं मेरा, मेरे कोल मेरा कुछ भी नहीं। मैं खाली आया तो खाली तुर जावांगा। इसलिए हे वाहिगुरू मेरे अंदर तो कोई गुण भी नहीं है, मैं निर्गुण, गुण ना ही कोई। हे वाहिगुरू मैं निर्गुण हाँ, मेरे अंदर कोई गुण नहीं है। इसनूं जानो कि साडे कोल की है, गुण की है साडे कोल, गुण कुछ भी नहीं है। साडे कोल अपना की है अर्जित किया होया, अपना अर्जित किया कुछ भी नहीं। हे सच्चे पातशाह मैं निगुणा आदमी हाँ, मेरे कोल कोई गुण नहीं, ना बोलण दा पता है, ना चलण दा पता है, ना विचरण दा पता है, मैनू कुछ भी नहीं पता, मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं बिल्कुल अनजान। जिहड़ा इस तरह खाली हो जाता है माया दे सब भार तो, क्योंकि जिन्ने बंदे दे अंदर गुण आउंदे जांदे ने, ये भी गल है कि उहदे अंदर हंकार भी आउंदा जांदा है नाल नाल, उहदे अंदर हौमै भी आउंदी जांदी। किसी बंदे दे कोल कोई गुण है, वो कहंदा जी मेरे वर्गा तो कोई वधिया गा नहीं सकता, वो अपने गुण का हंकार कर लैंदा है। मेरे वर्गी तो कोई पेंटिंग नहीं बना सकता, मेरे वर्गी तो कोई गड्डी नहीं चला सकता, वो अपने इस गुण नूं उहदा हंकार कर लैंदा है, उहनूं हौमै बना लैंदा है।
इसलिए सतगुरु कहते, हे सच्चे पातशाह मेरे अंदर तो कुछ है ही नहीं। जे मेरे अंदर कोई गुण है तो उस गुण नूं भी तू ही बख्शिया, क्योंकि तू बुद्धि बख्शी, तू दिमाग दिता है, तू सदबुद्धि बख्शी है। उस सदबुद्धि का सदका, उस सूझ उस समझ का सदका ही मैं उस चीज़ नूं सीख सकिया, समझ सकिया। मैं ताही जान सकिया, नहीं तो मैं कित्थों जान सकदा। जे तू बुद्धि ना दिंदा तो मैं बुद्धू किवें समझ लैंदा उसनूं। इसलिए मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, जो कुछ भी तेरा ये तंदुरुस्ती तेरी बख्शी है। इसलिए सब गुण तेरे ने, मैं निर्गुण गुण ना ही कोय। मेरे अंदर निगुणे आदमी अंदर कोई गुण नहीं है। करण करावन हार प्रभ सोए, वाहिगुरु ही करण करावन हार है। सब परमेश्वर ही सब कुछ करण कराउण समर्थ है, ਉਹਦੇ ਤੋਂ बिना होर कुछ भी नहीं। इसलिए सतगुरु कहते, हे वाहिगुरु मेरी कोई सियाणप नहीं, उकत सियाणप कछू ना जानना। मैं कोई उगतियां जुगतियां जानदा ही नहीं, मैनू नहीं पता कि सियाणप की है। भगत गुरमुख वो बहुत सियाणा है, पर वो कदे इस गल का दावा नहीं करता कि मैं सियाणा है। वो अपने आप को हमेशा ही कहता रहता मैं मूर्ख। तो मूर्ख बंदा अपने आप को हमेशा ही कहता रहता है कि जी मैं सियाणा। बस आ अंतर है भगत अते गुरमुख विच, सियाणे अते मूर्ख आदमी विच यही फर्क है। सियाणा वो कदे दावा नहीं करता कि मैं सियाणा हाँ, ते मूर्ख हमेशा दावा करता है कि मैं सियाणा। वो कहते जिन्नी समझ मैनू है, जिन्नी अकल मैनू है, उन्नी किसी होर नूं है ही नहीं। सियाणे बंदे दी सियाणप यही है, वो अपने आप को अनजान, अपने आप को मूर्ख इसलिए कहता है क्योंकि वो कहता है कि जिन्ना क मैं जानिया ये कुछ भी नहीं है। वाहिगुरू दी कुदरत बड़ी विशाल है, उस परमेश्वर दी समर्था बहुत है, वो बड़ा बेअंत है। इसलिए असी जिन्ना क जाने वो बहुत थोड़ा है। इस करके किमें कह दईए कि असी बहुत सियाणे हो गए हैं, असी बहुत समझदार हो गए हैं। विज्ञान इस गल की प्रौढ़ता करता है। पिछे जहे विज्ञानकों की एक कॉन्फ्रेंस हुई, बहुत सारे विज्ञानक दुनिया भर के इकट्ठे होए। दुनिया भर के विज्ञानक उत्थे इकट्ठे होए कैनेडा दे विच। तो जदों उन्होंने गल शुरू की, जदों कॉन्फ्रेंस शुरू की, उसका आगाज़ किया, तो उन्होंने शुरू विच एक गल कही। उन्होंने कहा कि दुनिया समझती है कि सानू विज्ञानकों नू बहुत कुछ पता है, पर सानू पता है कि सानू कख भी नहीं पता। लोग ये समझते हैं, आप सब तो यही जानते ना कि विज्ञानक बहुत जानता है, कि उन्हें बहुत कुछ खोज के देख लिया, उन्हें चंद तक जाके देख लिया, वो मंगल ग्रह तक पहुँच गया, उन्हें अपने टैलीस्कोप राही बहुत दूर तक देख लिया, इसलिए बड़ी जानकारी उन्होंने। पर वो की कहता है, वो कहता है मैं कुछ भी नहीं जानता, जिन्ना क मैं जानिया ये कुछ भी नहीं है। तो जेड़े साडे वर्गे लोग उन्हां विज्ञानकां दीयां गल्लां पढ़ते ने, सुनते ने, किताबां पढ़ते ने, वो इस गल का हंकार कर लेंदे ने कि सानू बड़ी जानकारी है, मैनू बहुत पता है मंगल ग्रह बारे, मैनू बहुत पता है धरती तो बाहर की है, मैनू ग्रहां की बड़ी जानकारी है, मैनू ग्रह नक्षत्रां का बहुत पता है। जिन्हें खोजिया वो कहता मैनू कुछ पता ही नहीं, जिन्हें खोजिया नहीं, जिन्हें पढ़िया वो इस गल की हौमे करता, वो कहता मैं बहुत जानदा। बस आही मूर्ख ते सियाणे विच फर्क है।
ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਜੋ ਜਾਣਿਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੂਰਖ ਥੋੜੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਕਤ ਸਿਆਣਪ ਕਛੂ ਨਾ ਮੋਰੀ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ, ਭਗਤ ਦਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਭਗਤ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ। ਝਗੜਾ ਕਿਹਦਾ? ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੈ। ਝਗੜਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਝਗੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ ਵਾਂ। ਝਗੜਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇ ਮੂਰਖ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਹਨੇ ਲੜਨਾ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਝਗੜਾ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਟਕਰਾਅ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਟਕਰਾਅ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਭਗਤ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਝਗੜੇ ਝਮੇਲੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਹੋਇਆ ਰਜੂਸ਼, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਏਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਸਭ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਾ ਨੁਕਤਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਜਿਸ ਨੁਕਤੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਤਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾ ਨਾ ਸਕੇ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਹੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਵਾਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਸਕੇ। ਸਾਰੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਨੁਕਤਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹਿਆ। ਮੈਂ ਜਿੱਤਣਾ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਹੈ? ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾਵੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਹਾਰਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸਕਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਬਸ ਆਹੀ ਇੱਕ ਮੰਤਰ ਹੈ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣ ਦਾ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦਾ, ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਛੱਡ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਹੋਇਆ ਐਸਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਬੜਾ ਨਾਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀ, ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਸੀ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਕੜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਘੁਲ, ਕਿ ਤੂੰ ਤਕੜੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਸ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਾਲ ਘੁਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਆਦਮੀ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਘੁਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਅਖਾੜੇ 'ਚ ਵਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਖਾੜੇ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਨੂੰ ਆਵੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਨੂੰ ਆਵੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜਦ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਉਹ ਪਹਿਲਵਾਨ।
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਠ, ਉੱਠ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘੁਲ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਝ ਲੈ ਬਸ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਜ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਮਜ਼ਾ। ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ, ਬਿਨਾਂ ਘੁਲਿਆਂ ਹੀ, ਬਿਨਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਕੀਤਿਆਂ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਰਜੂਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਘੁਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਜਿੱਤਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕਰਾਂਗਾ ਕੀ? ਆ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਘਿਓ ਦਾ ਪੀਪਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਐਸਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਘੇ ਦਾ ਜਾਂ ਦੋ ਘਿਓ ਦੇ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਪੀਪੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਆ ਲੈ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਲੈ, ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਘੁਲ ਸਕਦਾ। ਰਜੂਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਹਾਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਣੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤੇ ਮੂਰਖ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਦੇ ਮੂਰਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਉਕਤੀ ਜੁਗਤੀ, ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੀ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੀ ਚਲਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਭੋਲੇ ਨੇ। ਭੋਲਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਭੋਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੁੱਧੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭੋਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਕੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਕੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਉਕਤੀ ਜੁਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਚਲਾਕੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲਾਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਭੋਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਲਾਕੀ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭੋਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਦੁਨੀਆ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਹੀ ਮੂਰਖ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਮੂਰਖ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨਾਲ ਐਸਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਮਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਲਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਪੰਡਤ, ਉਹ ਬਾਹਮਣ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਬੁੱਧੂ ਹੈ, ਇਹ ਭੋਲਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਰੱਬ ਪਾ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਰੱਬ ਸਿਆਣਪਾਂ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੂੰ ਆਵੇਂ ਵਸ ਕਿਤੇ ਸਿਆਣਪ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਤੂੰ ਥੋੜੀ ਵਸ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਨਾ ਤੂੰ ਆਵੇਂ ਵਸ ਬਹੁਤਾ ਦਾਨ ਦੇ, ਬਹੁਤਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ ਰੱਬ? ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭੋਲੇ ਭਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਭੋਲੇਪਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਭੋਲੇ ਭਾਏ ਭੋਲਾ ਭਾਓ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਾਵੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭੋਲਾਪਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭੋਲੇ ਭਾਏ ਮਿਲੇ ਰਘੁਰਾਇਆ, ਕਿ ਭੋਲੇਪਨ ਨਾਲ ਉਹ ਰਘੁਰਾਇਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸਿਆਣਪਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਚਲਾਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ, ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਕਤ ਸਿਆਣਪ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਨਾ, ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਬਖਾਨਾ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਬਖਾਨਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚਲਾਕੀ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਿਆਣਪ ਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉਕਤੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੂਰਖ ਆਦਮੀ, ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਾ ਹੀ ਕੋਏ, ਮੈਂ ਨਿਗੁਣਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ। ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ, ਤੂੰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਹਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਰਹਾਓ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਅਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਅਗਿਆਨ ਅਵਿਚਾਰੀ, ਮੈਂ ਅਗਿਆਨ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਅਗਿਆਨੀ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਮੂਰਖ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਅਵਿਚਾਰ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਬੜਾ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਵਿਚਾਰ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ, ਬਹੁਤਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਵਾਂ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਝ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਓਨਾ ਹੀ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਕਲਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ, ਓਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਓਨੀ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਅਕਸਰ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਆਹ ਟੂਥਪੇਸਟ ਲਈਏ ਜਾਂ ਫਲਾਣੀ ਲਈਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਟੂਥਪੇਸਟ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਕਿਹੜੀ ਲਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਆਪਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਸਾਬਣ ਕਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਸਰਫ ਕਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੋਚਣ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਾ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵਿਕਲਪ ਨੇ, ਉਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਕਲਪ ਉੱਠਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਆਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਲਾਣੀ ਨਾਲ ਆਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਪ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਕਲਪ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਨ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਦਾ, ਕੁਝ ਸਮਾਨ, ਕੋਈ ਗਰੋਸਰੀ ਖਰੀਦਣ ਦਾ, ਤੇ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚ 2-2, 3-3 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਅਵਿਚਾਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ, ਮੂਰਖ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਆਦਮੀ, ਮੂਰਖ, ਮੁਗਧ, ਅਗਿਆਨ, ਅਵਿਚਾਰੀ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਕੀ ਆਸ ਮਨ ਧਾਰੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆਸ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰੀ ਹੈ, ਬਸ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਬੜੇ ਜਪ ਤਪ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਬੜੇ ਸਿਮਰਨ ਸਾਧਨਾ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆਸ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਵਾਂ, ਬਸ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਕਰਮ ਨਾ ਸਾਧਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਪ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੰਜਮ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਜਪ ਤਪ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੰਜਮ ਨਹੀਂ। ਸੰਜਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਲੈਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸੰਜਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋਗੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸੰਜਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਇਆ ਕਰਨੀ, ਸੰਜਮ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਜੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ, ਸੰਜਮ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਝੂਠੇ ਸੰਜਮ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਆਹ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਬਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪਖੰਡ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਦਾਦਾ ਪੜਦਾਦਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਾਲਾ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਅਗਾਂਹ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਤੇ ਕਾਲਾ ਕੱਪੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਰੀਤ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਜਮ ਉਹਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਲਾ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਣਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਰੀਤ। ਬਿਨਾਂ ਸੋਚਿਆਂ ਸਮਝਿਆਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ
ਅਗਾਂਹ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸਮਝ ਲੈਂਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਲਾ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ। ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਾਲਾ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਾਲਾ ਕੁੱਤਾ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਬਸ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੌਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਜਮ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਐਸੇ ਸੰਜਮ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਕਰਮ ਨਾ ਸਾਧਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਸਾਧਿਆ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧਰਮੀ ਆਦਮੀ ਹਾਂ। ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਕਾ ਮਨ ਆਰਾਧਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਰਾਧਿਆ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ हे ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਿਛੂ ਨਾ ਜਾਣਨਾ ਮੱਤ ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਵੱਡਾ, ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਥੋੜੀ ਰਾਮ। ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮਝਦੀ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਆਣੇ ਹੋਈਏ, ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਇਆਣਾ ਬਣ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗੂ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਐਸਾ ਬੱਚੇ ਜੈਸਾ ਹੋ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਪ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭੋਲੇ ਭਾਵ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੀਸਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਾਂਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬੱਚੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਸੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਭਲਾ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਵਰਗੇ ਕੈਸੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵਰਗੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਚੇ ਵਰਗੇ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿ ਬੱਚੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਈਰਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚਲਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚਤੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਪਾਲਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਦੇਸ਼, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, हे ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਣਾ ਮੱਤ ਮੇਰੀ ਥੋਰੀ, ਬਿਨਵਤ ਨਾਨਕ ਓਟ ਪ੍ਰਭ ਤੋਰੀ। हे ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ, ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇਰੀ ਓਟ ਹੈ, ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਓਟ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਓਟ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਹੀ ਨਾਮ ਦਾ ਓਲਾ ਹੈ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਕਿਸੇ ਮਿੱਤਰ ਸੱਜਣ ਦਾ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਹੀ ਕੋਈ ਕੋਏ ਮੰਝ ਨਿਵਾਣੀ ਇੱਕ ਤੂੰ, ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ, ਇਸ ਲਈ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚਲਾਕੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚਤੁਰਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਬਸ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਐਸੀ ਸੂਝ, ਐਸੀ ਬੁੱਧੀ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਤੁਰਾਈ, ਚਲਾਕੀ, ਸਿਆਣਪ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਸਾਂਝ ਤਾਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ, ਸਿਆਣਪਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ, ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।